دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی شراکت 16 باب اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 6 آیت کو پڑھیں۔ چھ اور سات پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ 6 میں روح القدس کی شراکت ہے، لیکن 7ویں میں مسیح کا روح سے کہا گیا جس کی شراکت ہے، یعنی روح القدس کی۔ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ آمین۔ یعنی روح القدس کی ان کی شراکت تھی، وہ بات چیت کرتا تھا روح القدس ان سے، اور روح القدس کو نے منع کیا تھا کہ آسیا میں کلام نہ سنا، اور پھر آگے جب بتونیہ میں جانے کی کوشش کی تو یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا، یعنی کہ روح القدس اور مسیح کا روح یا یسوع کا روح ایک ہی روح ہے، نام فرق ہے ان کے۔ یہی تو ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں خدا کے لوگوں کو، کیونکہ آج تک یہ ایکسپلین نہیں کیا گیا کبھی بھی کسی عبادت میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 23 باب اس کی 11ویں آیت میں روح القدس پالوس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے روح القدس نہیں ایسے کرتا تھا، وہ مسیح کا روح تھا جو روح القدس تھا۔ اعمال 23 باب اس کی 11ویں آیت، یہ ہے روح القدس کی شراکت جو پالوس بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ روح القدس کی شراکت ہے۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، ہاتھ جمع رکھ، کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ خدا کا روح، یعنی کہ مسیح کا روح پالوس کے پاس آ کے کھڑا ہوگا کہ میری خاطر تمہیں روما میں بھی گواہی دینی ہوگی، اور وہ مسیح کی گواہی دے رہا تھا۔ وہی خداوند خدا تھا، اصل میں وہی یہوہ خدا تھا۔ مسیح یسوع جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی جان دے کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے لیے فضل حاصل کیا، یعنی خدا کا فضل یا اپنا فضل ہمیں دیا۔ اور خدا کی دشمنی تھی جو انسان کے ساتھ، وہ باب آدم کی گناہ کی وجہ سے اور ماں حوا کے گناہ کی وجہ سے اسے انسان سے ہٹا دیا اپنے خون کے وسیلے سے۔ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے آسمان کا دروازہ بند تھا۔ صلیب پر جان دے کر خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے ایک کفارہ دیا، یعنی یہ خداوند خدا ہے جس نے اپنی جان کا کفارہ دیا تھا تاکہ ہم کو خدا سے ملوائے، یعنی کہ روح سے ملوائے، یا خدا کے روح سے ملوائے، یا اپنے آپ سے ملوائے۔ وہ دو خدا نہیں بن جاتے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ اور اس طرح مسیح نے ہمارے لیے فضل کو زیادہ کر دیا۔ پہلے خدا کا فضل انسان سے نہیں بلکہ خدا کا غضب تھا انسانوں کے اوپر، خدا کا غضب تھا انسانوں کے اوپر، سب ہیل میں جا رہے تھے۔ لیکن جب مسیح نے اپنی جان دی، یعنی خدا نے مسیح میں ہو کر اپنی جان دی، تو وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا، اور ان سب قیدی روحوں کو جو مسیح سے پہلے مر چکے تھے، چاہے وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، جو بھی تھے، ان سب کو وہ لے کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جس طرح 68 زبور میں بھی لکھا ہے کہ جب خداوند نے آسمان پر صعود فرمایا تو قیدی روحوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اور نئے عہد میں بھی یہی لکھا ہے، پطرس نے بھی یہی لکھا ہے، پالوس نے بھی یہی لکھا ہے کہ مسیح نیچے کے علاقہ میں اترا تھا اور سب قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ خدا باپ اور پاک روح ایک ہی روح ہے، جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے، جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کی محبت یا پاک روح کی محبت ایک ہی چیز ہے۔ مسیح نے بھی ہم سے محبت کی اور اپنی جان ہمارے لیے اپنی مرضی سے دی تھی۔ غلطیوں 2 باب 20 آیت میں یہ لکھا ہے، افسیوں 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے
फिलिपियों 1 बाब 8 आयत में लिखा है, इफिसियों 5 बाब 2 आयत में लिखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की और अपनी जान हमारे लिए अपनी मर्जी से दी। गलतियों 2 बाब 20 आयत, इफिसियों 3 बाब 19 आयत, फिलिपियों 1 बाब 8 आयत, इफिसियों 5 बाब 2 आयत में खुद मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की, अपनी जान को हमारे लिए फिदिया में दे दिया, अपनी मर्जी से दी जान। और गलतियों 5 बाब 4 से 5 आयत अगर आप पढ़ें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप फिक्र ना करें, दोबारा मैं सब आयतें बोलूंगा। गलतियों 5 बाब 4 से 5 आयत में लिखा है, तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए। देखो, जब हम शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, जो लोग आज तगोदो कर रहे हैं शरीयत को नाफज करके, तो बाइबल में पौलुस ने लिखा है गलतियों 5 बाब 4 से 5 आयत में, तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद भर आने के मुंतजिर हैं। यानी कि पाक रूह के बायस, अगर हमारे पास पाक रूह नहीं है तो जो हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो हम मसीह से अलग हो जाते हैं। शरीयत में जब आप जाएंगे तो खतना कराना पड़ेगा, सब 613 लॉज को मानना पड़ेगा, खुदा के सारे अहकाम को मानना पड़ेगा, उस पर अमल करना होगा। ये इंसान कोई दुनिया में है ही नहीं है मसीह के अलावा कि जो 613 लॉज को पूरा कर सके। पाक रूह जो है मसीह का रूह है, उसे हम ईमान के जरिए से हासिल करते हैं। यह है लिखा हुआ फिलिपियों 1 बाब 19 आयत कि यसु मसीह का रूह है, वही रूह कुद्दस है। अमाल 2 बाब 38 आयत, पाक रूह का वादा है यहाँ, और वो मसीह के रूह का वादा है असल में, जो पौलुस ने फिलिपियों 1 बाब 19 आयत में इसको बताया कि जो रूह कुद्दस उसे मिला था वो असल में मसीह का रूह था। अमाल 9 बाब में जब उसे रूह कुद्दस मिला तो मसीह पौलुस रसूल आगे जाके लिखता है कि वो यीशु का रूह था जो मुझे मिला था ताकि मेरी निजात हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रिवीजन करें और इसको पढ़ें, खुदा आपके ज़हन को खोले ताकि आप इसे समझ सकें। ये बहुत बड़ा कलाम है, ये बच्चों को समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो शागिर्द हैं, ये शागिर्दी मीटिंग है, इसलिए हम इस किस्म का कलाम दे रहे हैं ताकि शागिर्द ट्रेंड हो, इनको खुदा के कलाम का पता चले कि भी ये खुदावंद यीशु मसीह की का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की शराकत तुम सब पर होती रहे। ये क्यों लिखा हुआ है? क्या ये 3 खुदाओं का नाम लेके बताया गया? ये हम असल में इनको तालीम दे रहे हैं कि ये एक ही खुदा की बात हो रही है। तीनों जो अकनूम यहाँ बताए गए हैं, ये एक ही खुदा है, ये 3 खुदा नहीं है। उनका फजल एक ही फजल है, उनकी मोहब्बत एक ही मोहब्बत है, लेकिन रूह कुद्दस की शराकत होती है। लेकिन बाप की शराकत और बेटे की शराकत बगैर रूह कुद्दस के हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मसीह का बदन जो ऊपर है, खुदा जो पाक है, जो इतना बड़ा, वो हमारे साथ कैसे आके कलाम करेगा? वो तो पूरा बहुत बड़ा है, वो तो पूरी दुनिया में भी समा नहीं सकता, वो हमारे साथ कैसे बात करेगा? आप समझे इस चीज को। लेकिन जो पाक रूह है, जो मसीह के कद के मुताबिक है पाक रूह, यानी कि मसीह के अंदर का रूह है, जो वो हमारे साथ कलाम कर सकता है, हमारे साथ शराकत कर सकता है। लेकिन जो बड़ा खुदा है, यानी कि जो बाप है, वो हमारे साथ कलाम नहीं कर सकता। वही बाप है असल में जो मसीह के कद का है, वही बाप है, लेकिन उसने अपने आप को पस्त कर दिया, छोटा बना दिया हमारे लिए, ताकि हमसे अपने आप को मिलवाए। मसीह ने मिलवाया था हमें खुदा बाप से। ये है इसका असली मुकाशवा। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो, आमीन।